Today we start with the continuation of the last class. Okay, there is vowels. మనము vowels ఏంటి, ఎలా రాయాలి, ఎలా ప్లేస్ చేయాలి నేర్చుకున్నాము. దానికి సంబంధించి వర్డ్స్ కూడా మనం ప్రాక్టీస్ చేసాం. ఓకే, we have learned the chapter vowels and we have learned the vowels how to place and where to place. Okay, and we have seen some words, we have learned some words. Right, now this is the theory part. What's the definition of a vowel? Definition of a vowel is also given in your textbook, right? If the mouth passage is left so open as not to cause audible friction and voiced breath is sent through it, we have a vowel. This is a definition of a vowel, right? Then how many vowels we have? Any vowels in manaki 12 vowels, right? There are 12 vowels, out of which manaki 12 vowels unnai kada, అందులో out of which 6 are heavy dot and 6 are with heavy dot kada. Idi pa, me, we, the heavy dot 3 vowels, and all go to 3 are with heavy dash vowels. Okay, the six short vowels are represented by light dot and light dash. 6 short vowels say manaki that pen is not much good. See, that pen is light dot vowels, okay, and 3 light dash vowels. So the 6 short vowels are represented by light dot vowels and light dash vowels. Okay, the 3 are with light dot and 3 are with heavy dot. So remember always the sound of a vowel. Okay, pa, a, me, e, we, e. Okay, all, go, o, and to, u. ఓకే, సౌండ్స్ ఎప్పుడు మనం గుర్తుపెట్టుకుంటే మనం కరెక్ట్ వొవెల్స్ రాస్తాం. నౌ ఎలా ప్లేస్ చేయాలి వొవెల్? ఇది ఆ సౌండ్ కాబట్టి హెవీ డాట్ వొవెల్, ఏ హెవీ డాట్, ఈ హెవీ డాట్. రిప్రజెంటెడ్ బై అంటే ఎలా రాస్తాము? డాష్ అండ్ డాట్. ఇది హెవీ డాట్ కాబట్టి హెవీ డాట్. నౌ ప్లేస్ ఎక్కడ? ఏ ప్లేస్ వొవెల్ ఇది? ఫస్ట్ ప్లేస్ కాబట్టి ఫస్ట్ ప్లేస్, సెకండ్ ప్లేస్ అండ్ థర్డ్ ప్లేస్. ఓకే, అలాగే ఆల్ ఫస్ట్ ప్లేస్, O second place, U third place. Position అంటే స్ట్రోక్ ఎక్కడ రాయాలి? above the line, on the line or through the line. First place is always written above the line. First place vowel మనకి ఆ సౌండ్ ఫస్ట్ ప్లేస్ వొవెల్ మనకి వినిపిస్తే మనము ఫస్ట్ స్ట్రోక్ అబౌవ్ ద లైన్ రాస్తాము. అంటే లైన్ పైన రాయాలి, లైన్ టచ్ అవ్వకూడదు. అబౌవ్ ద లైన్ ఫస్ట్ స్ట్రోక్. మనకి వర్డ్ లో ఫస్ట్ వొవెల్ సౌండ్ ఇంపార్టెంట్. ఒక పదములో మనకి ఫస్ట్ వొవెల్ సౌండ్ పైన ఫస్ట్ స్ట్రోక్ డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. ఓకే, సో ఫస్ట్ వొవెల్ వచ్చినప్పుడు ఫస్ట్ స్ట్రోక్ మనము అబౌవ్ ద లైన్ రాయాలి. సెకండ్ ప్లేస్ ఆన్ ద లైన్ అంటే సెకండ్ ప్లేస్ ఒక వర్డ్ లో, ఒక పదంలో సపోజ్ ఇఫ్ యు హియర్ ద సౌండ్ ఆఫ్ సెకండ్ ప్లేస్ వొవెల్, ఏ సౌండ్. ఓకే, when we hear the sound of a, the first word or first stroke is written on the line. Okay, and suppose in a word, if we hear the third place vowel sound first, ఒక వర్డ్ లో, ఒక పదములో మనకి థర్డ్ ప్లేస్ వొవెల్ సౌండ్ ఏంటది? ఈ కానీ వినిపిస్తే, ఈ కానీ ఈ కానీ థర్డ్ ప్లేస్, లేదా ఊ కానీ ఊ కానీ థర్డ్ ప్లేస్ వొవెల్స్ మనకి వినిపిస్తే, థర్డ్ ప్లేస్ వచ్చినప్పుడు ఫస్ట్ స్ట్రోక్ ఎక్కడ రాయాలి? త్రూ ద లైన్. సో వర్డ్ లో మనకి రాయాలి అంటే వర్డ్ లో ఫస్ట్ వొవెల్ సౌండ్ ఏదైతే ఉంటుందో, మిగతా వొవెల్స్ ఎన్నైనా ఉండని, ఏ వొవెల్స్ అయినా ఉండని. ఓకే, వీఆర్ జస్ట్ బాదర్డ్ అబౌట్ ద ఫస్ట్ ప్లేస్ వొవెల్ సౌండ్, ద ఫస్ట్ వొవెల్ సౌండ్ ఇన్ అ వర్డ్. లేటర్ ఆన్ వొవెల్స్, లెట్ ఇట్ బి ఎనీ నంబర్ and let it be any vowel. We are not considered. Okay, we only wanted the first vowel sound and the first stroke. Depending on the first vowel sound, we write the first stroke either above the line. If the first vowel sound in a word carries first place vowel, the first stroke is written above the line. Word lo manaki first vowel manaki first place vachinappudu first stroke above the line rastamu. Second place vowel vachinappudu ఫస్ట్ స్ట్రోక్ మనము ఆన్ ద లైన్ రాస్తాం. అలాగే ఫస్ట్ వొవెల్ మనకి థర్డ్ ప్లేస్ వచ్చినప్పుడు ఫస్ట్ స్ట్రోక్ మనము థర్డ్ ప్లేస్ లో రాస్తాం. ఓకే, సో డిపెండింగ్ ఆన్ ద వొవెల్ సౌండ్ మనము స్ట్రోక్ రాయాల్సి ఉంటుంది. ఓకే, అలాగే షార్ట్ వొవెల్స్ చూడండి. షార్ట్ వొవెల్ సౌండ్ ఏంటి? ఆల్వేస్ రిమెంబర్ దిస్ టేబుల్. నౌ వాట్ ఆర్ షార్ట్ వొవెల్స్? దట్ పెన్ ఈస్ నాట్ మచ్ గుడ్.
See, first three are light dot and second three are light dash. How it is represented? That is represented by a light dot. Pen is represented by light dot and E is represented by light dash. Which place it is? A is first place, write the above the line. A is second place, write the outline on the line. And E is third place, write the outline through the line. Okay? The same way, not much good. These three are light dash. How they are represented? By light dash and light dash. Which place? O is first place, A is second place and O is third place. O is above the line, so write above the line. This second place on the line and this third place is right through the line. Okay? Please follow this table properly. Only this, with this small table, we can write any word in English. Okay? These are the rules. This is the definition of vowel and these are the vowels. How many vowels we have and how many vowels are divided. Okay? Copy down this table. And the next point is, there are 3 points on a stroke close to which a vowel may be placed. There are 3 points on a stroke where a vowels are placed. Okay? మనకి ఒక స్ట్రోక్ లో 3 పాయింట్స్ ఉంటాయి. ఏంటది? ఫస్ట్ ప్లేస్, సెకండ్ ప్లేస్ అండ్ థర్డ్ ప్లేస్. ఓకే, ఎలా పెట్టాలి? 3 పాయింట్స్ ఏంటి? ఫస్ట్ ప్లేస్ అంటే ఎక్కడ పెడతాం మనము? స్ట్రోక్ ఎక్కడ స్టార్ట్ అవుతుందో అక్కడ ఫస్ట్ ప్లేస్ పెడతాం. ఓకే, where the stroke begins, that is the first place. Okay, there are 3 points on a stroke. There are 3 points on a stroke close to which vowels are placed. Close to the strokes we place the vowels. క్లోజ్ మనకి స్ట్రోక్స్ పక్కనే మనం వోవెల్స్ పెడతాం. స్ట్రోక్ ఇక్కడ ఉండి వోవెల్ ఎక్కడ పెట్టాం కదా. ఫస్ట్ ఏంటి? వాజ్ ఫస్ట్, దట్ ఇస్ అట్ ద బిగినింగ్. అట్ ద బిగినింగ్ అంటే ఫస్ట్ స్ట్రోక్ ఎక్కడ స్టార్ట్ అవుతుందో అది బిగినింగ్ పాయింట్. మిడిల్ అంటే మధ్యలో, ఇన్ ద మిడిల్ ఆఫ్ అ స్ట్రోక్. Stroke where the stroke is starting, that is the first place, and center point is the second place, and at the end is the third place. Okay, now the vowels are accordingly called first place, second place and third place. See, we have placed the vowel here in the first place, so it is called first place vowel, and here we place the vowel in the second place, so we call it as second place vowel, and here the vowel is placed in the third place, so we call it as third place vowel. So accordingly we place the vowel either in the first place or second place and third place. And first place means we just place the vowel in the first place where the stroke begins. That will be the first place. First place vowel ekkada pedtam manamu? Stroke ekkadaithe start avutundo adi first place maniki. Center point madhyalo second place and ending point third place. Okay, the places of vowels are counted. Places of vowels ela count chestam manamu? How do we count? The places of vowels are counted from where the stroke begins. Where does the stroke begin? That will be the first place. Stroke ekkada start avutundo adi manaki first place. In case of downstrokes, what are downstrokes? Downstrokes ante enti? P, B, T, D, Ch, J are called downstrokes. Enduku downstrokes anna manamu? అవి మనం డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్ రాస్తాం కాబట్టి దే ఆర్ కాల్డ్ as downstrokes. ఓకే, ఇన్ కేస్ ఆఫ్ డౌన్ స్ట్రోక్స్ వవెల్స్ ఆర్ కౌంటెడ్ ఫ్రమ్ టాప్ టు బాటమ్. ఎందుకంటే మనం స్టార్ట్ చేసేది పైన కింది కాబట్టి ద డౌన్ స్ట్రోక్స్ ఆర్ స్టార్టెడ్ ఫ్రమ్ టాప్ టు బాటమ్. సో ద వవెల్స్ ఆర్ ప్లేస్డ్ అండ్ కౌంటెడ్ ఫ్రమ్ ద టాప్ టు బాటమ్. The bottom, the first place is starting here. Okay, the stroke is starting here. Stroke ikkandi kindi start kabatti idi first place. This will become the first place, and center point is second place, ending is third place. Okay, and even T is also a downward coming stroke. Okay, so the stroke begins from here, so this will be the first place. Stroke ikkada start avutundi kabatti idi first place avutundi, second place madhyalo and third place ending. Okay, in case of upstrokes, what are upstrokes? Re, ve, ye, upward H and even L. L is not a straight upstroke కాకపోయినా it is an upstroke, upward going stroke. కింద నుండి పైకి రాస్తాం L కూడా మనము. So L is also going upward direction. So where the stroke begins? Here. So this will be the first place, center point is second place and ending point is third place. Okay, and what are straight upstrokes? Straight upstrokes, re, ve, ye and upward H and even L is an upward going stroke.
So the stroke begins from here. So this will be the first place, center point will be the second place, and ending point will be the third place. Now, in case of horizontal strokes, what are horizontal strokes? As we have learned before, మనం ఇంతకుముందు చదువుకున్నాం కదా, horizontal strokes అంటే ఏంటి? K, G, M, N and ing are horizontal strokes. Horizontal strokes కి where do we start? మనం ఎలా రాస్తాం horizontal strokes? Left to right. చూడండి, K రాస్తున్నాం. ఎలా రాస్తున్నాము? లెఫ్ట్ నుంచి రైట్ కి వస్తున్నాం. అండ్ ఈవెన్ గే, కే, గే సేమ్ కదా. M, N కూడా మనం ఇలా రాస్తాం. ఓకే, దిస్ ఇస్ N. ఎలా స్టార్ట్ అవుతుంది? లెఫ్ట్ టు రైట్. ఓకే, ద స్ట్రోక్ బిగిన్స్ ఫ్రమ్ హియర్, లెఫ్ట్ సైడ్, అండ్ గోస్ టువర్డ్స్ యువర్ రైట్ సైడ్. సో లెఫ్ట్ సైడ్ కాబట్టి ఫస్ట్ ప్లేస్, సెంటర్ పాయింట్ సెకండ్ ప్లేస్, అండ్ ఎండింగ్ పాయింట్ థర్డ్ ప్లేస్. ఓకే, M కూడా అంతే. M ఇక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది మనకి కదా. M first place, center point second place, and ending point third place. And N, this is first place, and this is second place, and this is third place, and this is N. How do we write? The stroke is starting from here. Ikkada start avutundi kada. First place, second place, and third place kada. First place, second place, and third place. It's very easy, children, right? Just you have to know the trick, right? How to place the vowels. Just remember the table. Table ఒక్కటి మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, దెన్ ఏ వర్డ్ ఇంగ్లీష్ వర్డ్ అని మీరు రాయొచ్చు. ఇంకొకటి, మీరు కరెక్ట్ గా వర్డ్ కనుక ప్రొనౌన్స్ చేస్తే కరెక్ట్ స్పెల్లింగ్ రాస్తారు, అండ్ కరెక్ట్ ప్లేస్ లో మీరు వోవెల్స్ పెడతారు, అండ్ మోర్ ఓవర్ కరెక్ట్ పొజిషన్ లో మీరు యూ రైట్ ద అవుట్ లైన్. పొజిషన్ అంటే ఫస్ట్ ప్లేస్, సెకండ్ ప్లేస్, అండ్ థర్డ్ ప్లేస్. అంటే అబౌవ్ ద లైన్, ఆన్ ద లైన్, త్రూ ద లైన్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే మనము వోవెల్స్ పర్ఫెక్ట్ గా నేర్చుకుంటే మనకి స్పీడ్ రాయటం చాలా ఈజీ అవుతుంది. ఎందుకంటే స్పీడ్ రాసేప్పుడు మనం చాలా నంబర్ ఆఫ్ వర్డ్స్ ఎక్కువ రాసేస్తాం కాబట్టి మనకి వోవెల్స్ అన్ని పెట్టడం మనకి టైం సరిపోదు. అందుకనే పొజిషన్ ఇస్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, వెన్ వీఆర్ రైటింగ్ స్పీడ్ వీ డోంట్ హ్యావ్ టైమ్ టు ప్లేస్ ఆల్ ద వోవెల్స్ అండ్ డెకరేట్ ద అవుట్లైన్స్. ఓకే, సో వి జస్ట్ అవాయిడ్ ద వోవెల్స్, అండ్ డిపెండింగ్ ఆన్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ ద అవుట్లైన్, దట్ ఇస్ అబౌవ్ ద లైన్, ఆన్ ద లైన్, అండ్ త్రూ ద లైన్, వీ రికగ్నైజ్ ద వర్డ్. ఓకే, సో మీరు స్టార్టింగ్ ఇప్పుడు పొజిషన్ కానీ ద వోవెల్స్ ప్లేసెస్ కానీ మీరు బాగా నేర్చుకుంటే స్పీడ్ రాయటం ఇట్స్ నాట్ అట్ ఆల్ డిఫికల్ట్ అట్ ఆల్, కష్టమేమీ కాదు. సో ప్లీజ్ కీప్ కాన్సన్ట్రేషన్. పర్లేదు, ఈ చాప్టర్ కి మీరు 3 or 4 days స్పెండ్ చేయండి. ఒక్కొక్క వోవెల్ మనం చదువుకున్నాం కదా. పా, హెవీ డాట్ వోవెల్. దట్, లైట్ డాట్ వోవెల్. పెన్, ఏ, పెన్, ఏ, లైట్ డాట్ వోవెల్ సెకండ్ ప్లేస్. మే, heavy dot second place. అలాగే ఈ థర్డ్ ప్లేస్, heavy dot, ఈ లైట్ డాట్ థర్డ్ ప్లేస్. ఇలా సౌండ్స్ మీరు చెప్పుకుంటూ వోవెల్స్ ఎలా ప్లేస్ చేయాలి, ఎక్కడ ప్లేస్ చేయాలి, సౌండ్ ఎలా వస్తుంది, ఏ వోవెల్ ఎక్కడ ప్లేస్ చేయాలి, ఇది మీరు ప్లేస్ చేసుకుని కరెక్ట్ గా ప్రాక్టీస్ చేయండి వర్డ్స్ అని. అండ్ యూ హ్యావ్ నంబర్ ఆఫ్ వర్డ్స్ గివెన్ ఇన్ ద టెక్స్ట్ బుక్. టెక్స్ట్ బుక్ ఓపెన్ చేస్తే కనుక మనకి తెలియని వర్డ్స్ చాలా ఉన్నాయి. ఈ వోవెల్స్ కి సంబంధించిన వర్డ్స్, యూ హ్యావ్ మెనీ వర్డ్స్. Practice those words and you will become thorough. And ఒక్కొక్క వర్డ్ మీరు 5 lines 10 lines ప్రాక్టీస్ చేయండి. మీకు సౌండ్, వోవెల్ సౌండ్ వినగానే మీరు స్ట్రోక్ రాసేలాగా ఉండాలి. వోవెల్, సపోజ్ నేను పెయిడ్ అన్నాను. సపోజ్ ఇఫ్ ఐ గివ్ ద సౌండ్ ఆఫ్ వర్డ్ పెయిడ్, రైట్ ద వర్డ్. ఫస్ట్ హియర్ ద వోవెల్ సౌండ్, ఫస్ట్ వోవెల్ సౌండ్ ఇన్ అ వర్డ్, దెన్ యూ కెన్ రైట్ ద అవుట్లైన్ వెరీ ఈజీ. పెయిడ్, P and D are strokes. A, second place. A. Now depending on the sound, we can place the vowels very easily. Okay, suppose bet, B and T are strokes. B is coming first, A second place. Second place means B on the line. Write T and place the vowel in the second place, over. Okay, so please be. Now these, the table, pa, may, we all go to. That pen is not much good. ఈ రెండు sentences చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ మనకి. ఓకే, మీరు సెంటెన్సెస్ సౌండ్స్ గుర్తు పెట్టుకున్నారంటే వర్డ్స్ రాయడం పెద్ద కష్టం ఏమి కాదు. ఇట్స్ వెరీ వెరీ ఈజీ. ఓకే, జస్ట్ గో త్రూ ద రూల్స్. ఓకే, ఫస్ట్ ప్లేస్ ఎక్కడ రాస్తాం మనము, ఎక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది, ఏ స్ట్రోక్ అయినా కానీ ఎక్కడ స్ట్రోక్ మనం స్టార్ట్ చేస్తే అది ఫస్ట్ ప్లేస్ అవుతుంది. సెంటర్ పాయింట్ సెకండ్ ప్లేస్ అవుతుంది, ఎండింగ్ పాయింట్ థర్డ్ ప్లేస్ అవుతుంది. ఓకే, where the stroke begins, that will be the first place, center point second place, and ending point third place. Okay, now for horizontals, the strokes we start from left to right. So places are also placed from left to right. Left is first place, second place is center, and third place is ending. Clear? Now next point is preceding vowels.
Preceding means pre means coming before. Pre అంటే ఏంటి? వర్డ్ ముందుగా వచ్చేది. ఓకే, ఏదైనా సరే ప్రీ అంటే ముందుగా వచ్చేది. ప్రిసీడింగ్ వోవెల్స్ అంటే వోవెల్స్ మనము ఎక్కడ పెడతాము? స్ట్రోక్స్ కి పెడతాము. ప్రిసీడింగ్ వోవెల్స్ అంటే స్ట్రోక్స్ కి ముందు వచ్చిన వోవెల్స్ అని అర్థం. స్ట్రోక్ కి ముందు వోవెల్స్ కనుక వస్తే దాన్ని ప్రిసీడింగ్ వోవెల్స్ అంటాం. ఓకే, ఏంటది? When a vowel sign is placed on the left hand side of an upstroke or downstroke. Upstrokes అంటే ఏంటి? పైకి వెళ్ళే స్ట్రోక్స్. రే కని, వే కని, ఏ కని, అప్వర్డ్ హే కని, దిస్ ఆర్ ఆల్ అప్వర్డ్ గోయింగ్ స్ట్రోక్. ఎల్ కూడా అప్వర్డ్ గోయింగ్ స్ట్రోక్స్. ఆర్ డౌన్ స్ట్రోక్స్ అంటే వెన్ అ వోవెల్ సైన్, ఒక వోవెల్ సైన్ మనము స్ట్రోక్ కి అప్ స్ట్రోక్స్ కి కానీ స్ట్రైట్ డౌన్ స్ట్రోక్స్ కి కానీ లెఫ్ట్ సైడ్ పెట్టినప్పుడు, when a vowel sign is placed on the left hand side strokes ఇలా ఉంటాయి కదా, left hand side of an upstroke or downstroke. Upstroke or downstroke is called preceding vowel. Strokes కి ముందు వచ్చినప్పుడు upstroke అని downstroke అని వచ్చినప్పుడు, సపోజ్ ఏజ్ is a downstroke. Left side place చేసాం కాబట్టి it is called preceding vowel and this vowel is sounded before. Stroke కి ముందు చదువుతాం మనం. ఓకే, ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ కూడా ఇట్స్ నాట్ అన్ స్ట్రైట్ అప్ స్ట్రోక్ ఆర్ డౌన్ స్ట్రోక్ కాదు, ఇట్స్ అ హారిజాంటల్ స్ట్రోక్. ఓకే, ఇక్కడ ప్లేస్ చేస్తాం మనము. ద థింగ్ ఇస్ vowel is placed before the stroke, so we read it before. And even aim, and even this is not a straight up stroke or down stroke, but the vowel is placed before. That's what the example is given here. Okay, aim, see vowel is coming before, so it is placed before. aim కి మనకి vowel ముందు వస్తుంది కాబట్టి m ముందు ప్లేస్ చేసాం. అలాగే ఇన్ అప్ స్ట్రోక్ డౌన్ స్ట్రోక్ కాకపోయినా vowel మనము ముందు ప్లేస్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ముందు ప్లేస్ చేస్తాం. n కి ముందు vowel వచ్చింది కాబట్టి n ముందు మనం vowel ప్లేస్ చేస్తాం. అలాగే ఏజ్, ఇది డౌన్వర్డ్ కమింగ్ స్ట్రోక్. జే పైన కింది రాస్తున్నాం. సో ఇలాంటి డౌన్వర్డ్ కమింగ్ స్ట్రోక్స్ కి లెఫ్ట్ సైడ్ ప్లేస్ చేసేవన్నీ ప్రిసీడింగ్ వోవెల్స్ అంటాము. అది స్ట్రైట్ అప్ స్ట్రోక్ కావచ్చు, డౌన్ స్ట్రోక్ కావచ్చు. ఓకే, నౌ వెన్, don't get confused here, we'll go with another examples here. ఇక్కడ మీరు ఈ ఎగ్జాంపుల్స్ తో కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకూడదు. నౌ ఏప్ ఏంటి? మనం ఏమనుకున్నాము? డౌన్ స్ట్రోక్ అని అప్ స్ట్రోక్ కి కానీ లెఫ్ట్ సైడ్ పెట్టినప్పుడు వోవెల్స్ అవి ప్రిసీడింగ్ వోవెల్స్ అంటాము. ఓకే, నౌ ఏప్, పి ఏంటి? డౌన్వర్డ్ స్ట్రోక్. ఓకే, డౌన్వర్డ్ స్ట్రోక్. సో ఐఎమ్ ప్లేసింగ్ ద vowel here. It is placed towards the left hand side and it is read before. left hand side పెట్టినప్పుడు అది ముందు చదువుతాం మనము. ఓకే, ఏప్, ఏజ్, డే, eight. T is also a downward coming stroke. Okay, ఎక్కడ పెడతాము? 8 మనము బిఫోర్ టీ. Okay, up stroke or down stroke. When a vowel sign is placed on the left hand side of an up stroke or down stroke. Up stroke అంటే రే కావచ్చు, ఏవే, or down stroke పి కావచ్చు, బి, డి, డి ఏదైనా సరే లెఫ్ట్ సైడ్ పెట్టినప్పుడు ముందు చదువుతాము. దాన్ని ప్రిసీడింగ్ వోవెల్స్ అంటారు. ఓకే, నౌ ఫాలోయింగ్ వోవెల్స్. ఫాలోయింగ్ అంటే తర్వాత వచ్చినప్పుడు. ఏంటది? స్ట్రోక్స్ కి తర్వాత వోవెల్స్ కనుక వస్తే అది ఫాలోయింగ్ వోవెల్స్ అంటాము. దాన్ని ఎప్పుడు చదువుతాము మనము? ఫాలోయింగ్ వచ్చినప్పుడు తర్వాత ప్లేస్ చేస్తాము అండ్ స్ట్రోక్ తర్వాత చదువుతాము. ప్రిసీడింగ్ అంటే స్ట్రోక్ ముందు ప్లేస్ చేస్తాము అండ్ స్ట్రోక్ ముందు చదువుతాము. ఓకే, ప్రిసీడింగ్ మీన్స్ we place the vowels before the stroke and they are placed and read before the stroke. Following vowels, the vowels are placed after the stroke either for upstroke or downstrokes and they are read after the stroke. Stroke తర్వాత పెడతాము అండ్ vowels కూడా మనము తర్వాత చదువుతాము, స్ట్రోక్స్ తర్వాత చదువుతాము. ఓకే, ఎగ్జాంపుల్స్ చూడండి. మే ఎక్కడ వచ్చింది? vowel మనకి స్ట్రోక్ తర్వాత వచ్చింది. ఓకే, ఈ ఎగ్జాంపుల్ చూడొద్దు. డోంట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్ హియర్ ఆల్సో. Now, day.
ఆఫ్ అన్ అప్ స్ట్రోక్ ఆర్ డౌన్ స్ట్రోక్ అన్నాం కాబట్టి డే ది డౌన్ స్ట్రోక్. ఓకే, డి స్ట్రైట్ డౌన్ స్ట్రోక్ కాబట్టి ఎక్కడ ప్లేస్ చేస్తాము, వొవెల్ ఎక్కడ వస్తుంది, డే, డి తర్వాత వస్తుంది కాబట్టి డి తర్వాత ప్లేస్ చేస్తాము. ఎప్పుడు చదువుతాము వొవెల్ మనము, డి తర్వాత ప్లేస్ చేస్తాం కాబట్టి వొవెల్ కూడా తర్వాత చదువుతాం. We have placed the vowel after D. So vowel is read after D. Day. The same way, ray. Okay. R is followed by vowel. Up stroke. The vowel is placed after the stroke. Okay. So we read this vowel after the stroke. R తర్వాత మనము vowel పెట్టాం కాబట్టి R తర్వాతే vowel చదువుతాం. ఇక్కడ చూడండి, age vowel ముందు పెట్టాం మనం కాబట్టి స్ట్రోక్ ముందు చదువుతాము. స్ట్రోక్ ముందు ఫస్ట్ వొవెల్ చదివాక దెన్ స్ట్రోక్ చదువుతాం. ఇక్కడ ఏంటి, రే, ఆర్ తర్వాత వొవెల్ పెట్టాం కాబట్టి ఆర్ తర్వాతే మనము వొవెల్ చదువుతాం. ఫర్ హారిజాంటల్ స్ట్రోక్స్ ఏం అనుకున్నాం మనము, ఏంటి, కే, గే, ఎం, ఎన్ అండ్ అవి మనకి హారిజాంటల్ స్ట్రోక్స్ కి ప్రిసీడింగ్ వొవెల్స్ ఆర్ ప్లేస్డ్. ప్రిసీడింగ్ అంటే ముందు వచ్చే వొవెల్స్ ఎక్కడ పెడతాము హారిజాంటల్ స్ట్రోక్స్ కి. స్ట్రోక్స్ ఎలా ఉంటాయి, ఆన్ ద లైన్ పైన ఉంటాయి కాబట్టి టాప్ ఇస్ బిఫోర్, డౌన్ ఇస్ ఆఫ్టర్. బిఫోర్ అంటే ముందు, పైన ప్లేస్ చేసేవన్నీ ముందు వొవెల్స్ అంటాం, తర్వాత ప్లేస్ చేసేవన్నీ ఆఫ్టర్ అంటాం. ఓకే, ఫర్ హారిజాంటల్ స్ట్రోక్స్ టాప్ ఇస్ బిఫోర్ అండ్ డౌన్ ఇస్ ఆఫ్టర్. ఓకే, సీ ద ఎగ్జాంపుల్స్. ఏక్, ACHE, ఏక్. We don't sound it as H. H అంటామా, CATCH క్యాచ్, కానీ H అనము. ఏక్, ACHE, ఏక్. K, only K we hear. But where to place the vowel? K is a horizontal. ఎక్కడ పెడతాం మనం vowel, ఎక్కడ వస్తుంది, సౌండ్ చేయండి. ఏక్, K before. K before ఎక్కడ, టాప్. K before is top. Top we place the vowel here. Okay. So vowel is placed before K. ఎక్కడ పెట్టాం మనం హారిజాంటల్ స్ట్రోక్స్ కి, K ముందు పెట్టాం కాబట్టి ముందు vowel చదవాలి, తర్వాత స్ట్రోక్ చదవాలి. ఓకే, దెన్ నీ. నీ ఎక్కడ వస్తుంది వొవెల్, నీ, ఎన్ కూడా మనకి హారిజాంటల్ స్ట్రోక్. ఓకే, వొవెల్ ఎక్కడ పెట్టాం మనము, ఎక్కడ వినిపిస్తుంది మనకి, నీ, ఎన్ తర్వాత వినిపిస్తుంది కాబట్టి ఎన్ తర్వాత మనం ప్లేస్ చేస్తాం. వొవెల్ కూడా ఎన్ తర్వాతే చదవాలి. ఓకే, బట్ కీ, ఎక్కడ వస్తుంది వొవెల్ మనకి, కే ఇస్ అ హారిజాంటల్. ఓకే, రూల్ ఏంటి, ఫర్ హారిజాంటల్ స్ట్రోక్స్ ప్రిసీడింగ్ వొవెల్స్ ఆర్ ప్లేస్డ్ బిఫోర్ అండ్ ఫాలోయింగ్ వొవెల్స్ ఆర్ ప్లేస్డ్ ఆఫ్టర్. చూడండి, key, the vowel sound is coming after. Where do you place, after K? After K means down. Then own, N is a horizontal stroke. Where the vowel is coming, own, O, N, before N. N is a horizontal, top is before. So we place this vowel before and we read the vowel before the stroke. So first vowel చదవాలి, then stroke చదవాలి. Key, K తర్వాత పెట్టాం కాబట్టి first K చదవాలి, then E చదవాలి. Then నీ, ఎన్ తర్వాత వొవెల్ వస్తుంది కాబట్టి ఎన్ తర్వాత వొవెల్ ప్లేస్ చేసాము, ఎన్ తర్వాత వొవెల్ చదవాలి. ఓకే, అలాగే ఏక్, ఇవన్నీ హారిజాంటల్ స్ట్రోక్స్ మనకి. ఏక్, కే ముందు పెట్టాం మన వొవెల్ కాబట్టి ముందు వొవెల్ చదవాలి, దెన్ స్ట్రోక్ చదవాలి. ఓకే, with this we complete all the rules of this vowels. So children, I hope please write down all the rules with correct examples and read the rules carefully. Then you can understand where to place the vowel sign. మీరు రూల్స్ అన్ని చదివితే, ఎగ్జాంపుల్స్ కనుక చూసినట్లయితే మీకు వొవెల్ ఎలా పెట్టాలి, ఏ ప్లేస్ లో పెట్టాలి, వొవెల్ ఏ సౌండ్ వస్తుంది, హెవీ సౌండా, లైట్ సౌండా, హెవీ డాష్, లైట్ డాష్ అనేది మీకు క్లియర్ గా తెలుస్తుంది. దెన్ యూ కెన్ ప్లేస్ ద వొవెల్ కరెక్ట్లీ అండ్ సౌండ్ ద వర్డ్ ప్రాపర్లీ అండ్ యూ కెన్ లెర్న్ బెటర్ ఇంగ్లీష్ హియర్. ఓకే, మీకు వర్డ్స్ వస్తాయి, వర్డ్ ప్రొనౌన్సియేషన్ కూడా వస్తుంది, యాజ్ వెల్ యాజ్ వర్డ్ స్పెల్లింగ్ కూడా మీరు రాయగలుగుతారు. కాబట్టి టేబుల్ అనేది వొవెల్స్ చాప్టర్ మనకి టేబుల్ బాగా చదువుకోండి అండ్ రైట్ ఆన్ ఆల్ దీస్ రూల్స్. ఎగ్జామ్ లో అడుగుతారు వాట్ ఆర్ ప్రిసీడింగ్ వొవెల్స్ అన్నప్పుడు ప్రిసీడింగ్ వొవెల్స్ గురించి రాయాలి. అంటే స్ట్రైట్ స్ట్రోక్స్ కి, అప్ స్ట్రోక్స్ కి, హారిజాంటల్ స్ట్రోక్స్ కి వొవెల్స్ ప్రిసీడింగ్ అంటే వొవెల్ ముందు వచ్చినప్పుడు ఎలా పెడతాము, ఫాలోయింగ్ వొవెల్స్ తర్వాత వచ్చినప్పుడు ఎలా ప్లేస్ చేయాలి, దెన్ హారిజాంటల్ స్ట్రోక్స్ కి ఎలా ప్లేస్ చేయాలి అనేది మీకు తెలుస్తుంది. ఓకే, సో దిస్ వి కమ్ టు an end to this chapter girls, and you have in your textbooks, please open the textbooks and you have number of words, exercise 7, 8, 9, 10. There's next chapter, intervening vowels. We have intervening vowels ante intervening vowels, something is coming in between. దేని మధ్యలో వస్తుంది, రెండు స్ట్రోక్స్ మధ్యలో వొవెల్స్ వస్తున్నాయి కాబట్టి అది ఇంటర్వీనింగ్ వొవెల్స్ అంటారు.
మనము ఆల్మోస్ట్ నేర్చుకున్నాం. మనం 2 స్ట్రోక్స్ మధ్యలో వోవెల్స్ పెట్టడం నేర్చుకున్నాం కదా, దట్ ఇస్ ఇంటర్వ్యూనింగ్ వోవెల్స్. సో యూ కెన్ కంప్లీట్ ఎక్సర్సైజ్ 7, 8, 9 అండ్ 10. అండ్ ఇందులో కూడా ఎక్సర్సైజ్ 5, 6 మీకు ఎక్సెస్ వర్డ్స్ ఉన్నాయి. యూ కెన్ వాళ్ళు ఎగ్జాంపుల్స్ తో సహా మీకు ఇచ్చారు, అంటే సౌండ్స్ ఇచ్చారు అండ్ దెన్ దే హావ్ గివెన్ సమ్ వర్డ్స్. మీరు సౌండ్స్ చదివితే యూ కెన్ ఫ్రేమ్ ద వర్డ్స్. ఓకే, అలాగే ఫాలోయింగ్ వర్డ్స్ కూడా ఇచ్చారు, హెవీ వోవెల్స్ కానీ లైట్ వోవెల్స్ కానీ. దే హావ్ గివెన్ సమ్ వర్డ్స్. మీరు టెక్స్ట్ బుక్ చూడండి, వర్డ్స్ చదవండి, వర్డ్స్ ఫ్రేమ్ చేయండి. మీకు డౌట్ అనిపిస్తే యూ హ్యావ్ ఆన్సర్స్ ఇన్ ద టెక్స్ట్ బుక్. ఓపెన్ చేయండి, ఆన్సర్స్ చూసుకోండి, బట్ డోంట్ మేక్ ఇట్ హ్యాబిట్ ఆఫ్ కాపీయింగ్ ద వర్డ్స్. మీరు ఎప్పుడు వర్డ్స్ కాపీ చేయకూడదు, మీకు ఎప్పుడు రాదు. ట్రై చేయాలి. వర్డ్ టెక్స్ట్ బుక్ ముందు పెట్టుకోండి, వర్డ్ రాయండి, వర్డ్ ఫ్రేమ్ చేయండి, వోవెల్ చదవండి. వోవెల్ ఎప్పుడు వస్తుంది, ఏ ప్లేస్ లో వస్తుంది, వోవెల్ సౌండ్ ఏంటి, దాన్ని బట్టి మీరు వర్డ్ ఫ్రేమ్ చేయండి. ఓకే, దెన్ అలా ఎక్సర్సైజ్ 5, 6 ట్రై చేయండి. 7 కూడా మీకు ఈ చాప్టర్ లోనే ఉంది. ఓకే, 8, 9, 10 కూడా నెక్స్ట్ చాప్టర్ లో మనకి ఇంటర్వ్యూనింగ్ వోవెల్స్ లో ఉంది. కాబట్టి ఇంటర్వ్యూనింగ్ వోవెల్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ 2 స్ట్రోక్స్ మధ్యలో మనకి ఫస్ట్ ప్లేస్ వోవెల్ వస్తే ఎలా రాయాలి, 2 స్ట్రోక్స్ మధ్యలో సెకండ్ ప్లేస్ వోవెల్ వస్తే ఎలా రాయాలి, 2 స్ట్రోక్స్ మధ్యలో థర్డ్ ప్లేస్ వోవెల్ వస్తే ఎలా రాయాలి, మనం ఆల్రెడీ నేర్చుకున్నాం. ఈ చాప్టర్ లో వోవెల్స్ చాప్టర్ నేర్చుకున్నాం. సో ఎక్సర్సైజ్ 7, 8, 9, 10 కూడా మీరు ప్రాక్టీస్ చేయొచ్చు. ఓకే, ఐ హోప్ యూ all understand this chapter very well. Kindly write down all the rules and I hope practice all the words number of times practice చేయండి. ఒక్కొక్క వర్డ్ 10 times రాయండి. తెలియకపోతే ఆన్సర్స్ చూసుకోండి, ఇంకా అర్థం కాకపోతే మన మేడమ్స్ సర్స్ కూడా ఉన్నారు, మీకు హెల్ప్ చేస్తారు. ఓకే, shall we take leave? Thank you.